ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము దక్షిణచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 47వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 47వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. హరే కృష్ణ. సప్రసీద త్వమస్మాకమాకాంక్షతాం. సప్రసీద త్వమస్మాకమాకాంక్షతాం. సప్రసీద త్వమస్మాకమాకాంక్షతాం. దర్శనం తే పరిభ్రష్ట సత్కర్మణాం. దర్శనం తే పరిభ్రష్ట సత్కర్మణాం. దర్శనం తే పరిభ్రష్ట సత్కర్మణాం. కీర్త్యమానే నృభిర్నామ్ని యజ్ఞేశతే. కీర్త్యమానే నృభిర్నామ్ని యజ్ఞేశతే.
कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणाम् सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणाम् नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणाम् कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः हरे कृष्ण रामनारायण चौधरी प्रभु माधवी नीलक माताजी सत्यनारायण प्रभु सदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सप्रसीद त्वमस्कामक्षान्तं तां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। कृष्ण सरला देवी माताजी विशालवती माताजी वसुंधरा माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां
दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तब प्रसीद त्वमास्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। सप्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमानेनुभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नक्षयं यान्ति तस्मै नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण यज्ञ विघ्नाक्षयम हरे कृष्ण हरे कृष्ण రాజేశ్వరి మాతాజీ ఇంకా ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. రాజేశ్వరి మాతాజీ చదవండి. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणमल प्रभु जी। सप्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टा सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नामे यज्ञेशते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वसंतबाई माताजी, बृंदा माताजी, लक्ष्मी माता, वेस लक्ष्मी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। सप्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षितां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्ने यज्ञेशते यज्ञविघ्नो क्षयं यान्ति तस्मै नमः। धन्यवादाः प्रभु जी। सप्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी। सप्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शोभारानी माताजी, श्रीनिवास सेविका माताजी, बाल सरस्वती। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। सप्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी। सप्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नक्षयं यान्ति तस्मै नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल। सप्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति। हरे कृष्ण नागरत्न माताजी, चंद्रावती माताजी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी। सप्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। सप्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूर्य प्रकाश प्रभु चलो।
ప్రభుజీ మీరు అనుమతిస్తే నేను చదవండి. భాష్యం చదువుదాం అనుకుంటున్నాను. సరే ఓకేనా? ఓకేనా? రామకృష్ణ ప్రభు విలోకం హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి శ్లోక చదవండి. సప్రసీదత్వమస్మాకమాకాంక్షతాం దర్శనం తే పరిభ్రష్ట సత్కర్మణాం కీర్త్యమానే నృభిర్నామ్ని యజ్ఞేశతే యజ్ఞ విఘ్నాః క్షయం యాంతి తస్మై నమః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావము చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సహా సహా అట్టివాడు సీదా ప్రసన్నుడగుగాక త్వం నీవు అస్మాకం మాయడ ఆకాంక్షతాం వేచియున్నాము దర్శనము నీ యొక్క పరిభ్రష్ట పతితులమైతిమి సత్కర్మణాం వానిలో యజ్ఞ కార్యము కీర్త్యమానే ఉచ్చరించుచు నృభిః మానవులచే నామ్ని నీ పవిత్ర నామము యజ్ఞ ఈశా ఓ యజ్ఞపతి ఈ యొక్క యజ్ఞ విఘ్నాః అడ్డంకులు నాశము యాంతి కలుగగలదు తస్మై హే ప్రభు వేదానుష్ఠానమును అనుసరించి యజ్ఞమును నిర్వహింపజాలనందున నీ దర్శనము కొరకై మేము వేచి ఉన్నాము కనుక దయతో మా ఎడ ప్రసన్నుడవగుము నీ పవిత్ర నామోచ్చరణ మనుజుడు సమస్త అవరోధములను దాటగలడు. అటువంటి నీకు మేము వందనములు కావించుచున్నాము. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యం బేసే ప్రభుపాదుల వారికి జై. విష్ణు భగవానుడు ఇప్పుడు ఉపస్థితుడై ఉన్న కారణమున తమ యజ్ఞము నిర్విఘ్నముగా కొనసాగగలదని ఋత్విక్కులు ధైర్యమును పొందిరి. నీ పవిత్ర నామము ఉచ్చరించినంత మాత్రమున మేము సర్వ విఘ్నములను దాటగలము. కానీ నీవే ఇప్పుడు ప్రత్యక్షముగా మా ఎదుట ఉన్నావు అని బ్రాహ్మణులు పలుకుట ఈ శ్లోకమునందు మిగుల ప్రధానమైనది. దక్షుడు తలపెట్టిన యజ్ఞము శివగణములతో విధ్వంసమయ్యాను. అందువలన శివానుచరులను బ్రాహ్మణులను పరోక్షముగా విమర్శించిరి. బ్రాహ్మణులు సర్వదా విష్ణు భగవానుచే రక్షింపబడుదురు కనుక నిజమునకు శివానుయులు
అనునయులు వారి యజ్ఞ నిర్వహణమున ఎటువంటి ఉపద్రవము కలిగింపజాలరు. కృష్ణుడే రక్షించినచో ఎవరునూ హాని చేయగలరు. కృష్ణుడే చంపగోరినచో ఎవరునూ రక్షింపకొనజాలరని తెలిపే సామెత ఒకటి కలదు. దానికి చక్కని ఉదాహరణము రావణాసురుడే. అతడు గొప్ప శివభక్తుడు. కానీ శ్రీరామచంద్రుడు అతనిని చంపగోరినప్పుడు శివుడు అతన్ని రక్షణ కల్పించలేకపోయాను. కానీ ఏ దేవత అయినా అనగా బ్రహ్మరుద్రాదులైనను భక్తునకు హాని చేయగోరినచో కృష్ణుడు మాత్రము పూర్ణ రక్షణము అతనికి కల్పించగలడు. కానీ కృష్ణుడే ఎవరినేని అనగా రావణుడు లేదా హిరణ్యకశిపుడు వంటి వారు చంపగోరించు ఏ దేవత నుండిను అతనికి రక్షణము లభింపదు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా ఆ బ్రాహ్మణులు విష్ణు భగవానుణ్ణి అక్కడ దర్శనమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుణ్ణి వారు కీర్తిస్తూ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. బ్రాహ్మణులు జరుపుతూ ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలలో మొదటగా ఆ 45వ శ్లోకం నుండి బ్రాహ్మణుల యొక్క ప్రార్థనలు స్టార్ట్ అయినటువంటివి. సో మరి ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ, హే ప్రభు
నీవే యజ్ఞ స్వరూపుడవు, నీవే హవిసువు, నీవే అగ్నివి, నీవే యజ్ఞమునందు ఉచ్చరించు ఆ మంత్రాన్వి, నీవే సమిదవు, నీవే జ్వాలవు, నీవే కుసుగ్రాసమునవు, నీవే యజ్ఞ పాత్రలు అయి ఉన్నావు. యజ్ఞాన్ని నిర్వహించేటువంటి ఋత్వికులు, యజ్ఞాధిపతి, అందరూ ఇంద్రాది దేవతలు నీవే, యజ్ఞ పశువు నీవే అంటూ యజ్ఞ సంబంధమైనటువంటివి, యజ్ఞంలో సమర్పించేటువంటి సమస్తము ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారానే ఉన్నటువంటివి అనేటువంటి అంశాన్ని వారు ఎరిగి ఆ భగవంతుణ్ణి అంటే ఆ విష్ణు భగవానుని యొక్క సర్వ వ్యాపకతను వారు మొదట చెప్పడం జరుగుతుంది. తదుపరి శ్లోకంలో వారు చెప్తారు, ఓ దేవా, ఓ వేద జ్ఞాన స్వరూప అంటూ ఆయనను త్రైగాత్ర అంటూ ఆ శ్లోకంలో, పూర్వపు శ్లోకంలో ఆయనని వాళ్ళు కీర్తించినటువంటిది. సో వేద జ్ఞాన స్వరూపుడు ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఇంకా చెప్తారు, అతి పురాతన కాలంలో నీవు మహావరహంగా అవతరించి ఏనుగు ఎలా అయితే ఆ చిన్న కమలాన్ని పెకిలించినట్లుగా ఆ జలాలలో ఉన్నటువంటి ధరణిని నీవు ఉద్ధరించావు కదా. అంటే ధరణి ఆయనకి చిన్న కమలం లాంటిదాగా అంతటి మహావరహ అవతారాన్ని ధరించినటువంటి వాడుగా ఆయనని కీర్తిస్తున్నాడు. ఆ సందర్భంలో నీవు గర్జించినటువంటి ఆ గర్జింపే యజ్ఞ మంత్రమయ్యింది. దానిని సనకాది యోగులు ధ్యానించి నీ యొక్క యశస్సును వారు స్తుతించారు అంటూ ఆ బ్రాహ్మణులు కొనసాగించినటువంటిది. సో సాక్షాత్తు భగవంతుడే మరి ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా వేదైచ సర్వైరహ వేద అంటూ వేద్య అంటూ చెప్తారు. మరి వేదాల ద్వారా తెలుసుకోగలిగిన వాడిని, వేదాలను ఇచ్చినటువంటి వాడిని, వేద ఉద్దేశము నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడే చెప్పినటువంటిది మనం చూస్తాం. ఇక ఆ విధంగా సర్వము ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడు, దేవదేవుడు అనేటువంటి అంశాన్ని వాళ్ళు స్తుతించిన పిదప ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి వారు స్తుతిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, ఆయన అంటే కృష్ణుడు ఎవరినైనా రక్షించదలుచుకుంటే అతన్ని ఎవ్వడూ చంపలేడు. అలాగే కృష్ణుడు ఎవరినైనా శిక్షింపగోరినట్లయితే అతన్ని ఎవ్వడు కూడా రక్షింపలేడు అనేటువంటి అంశాన్ని బ్రాహ్మణులు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అది ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ బ్రాహ్మణులు, ఆ విష్ణు భక్తులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు ఆయనను తనకు ఎదురుగా సాక్షాత్తు విష్ణు భగవానుడు అష్టబాహు రూపంలో ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగా కీర్తించి ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు, సప్రసీద త్వమస్మాకమాకాంక్షతాం దర్శనం తే, తాం దర్శనం నీ యొక్క దర్శనం వల్ల, తాం దర్శనం తే పరిభ్రష్ట సత్కర్మణాం కీర్త్యమానే నృభిర్నామ్ని యజ్ఞేశతే యజ్ఞ విఘ్నాక్షయం యాంతి తస్మై తమః. సో బ్రాహ్మణులు ఆ వారి ఎదురుగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుని వారు కీర్తిస్తూ చెప్తున్నారు. సో ఓ యజ్ఞ ఈశా, ఓ యజ్ఞపతి, యజ్ఞ అడ్డంకులన్నిటినీ తొలగించేవాడా అంటూ కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. హే ప్రభు, ఓ యజ్ఞపతి, వేదానుష్ఠానమును అనుసరించి యజ్ఞమును నిర్వహింపజాలనందున, ఎందుకంటే వారు అక్కడ దక్షుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞము శివుని యొక్క అనుచర గణంతో భగ్నం చేయబడినటువంటి.
సో ఆ విధంగా ఆ విధానాన్ని గుర్తు చేస్తూ వేదానుష్ఠానమును అనుసరించి యజ్ఞమును నిర్వహింపజాలక ఉన్నందున నీ దర్శనము కొరకై మేము వేచి ఉన్నాము. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందో కనుక దయతో మా ఎడ ప్రసన్నుడవగుము అంటూ కీర్త్యమానే ఉచ్చరించడం ఆయన్ని, నీ యొక్క పవిత్ర నామోచ్చరణ మాత్రమున మనుజుడు ఇక్కడ కీర్త్యమానే నృభిహి అంటే నృభిహి అంటే ఇక్కడ మానవులు నీ యొక్క ఇక్కడ నామ్ని అంటే నీ యొక్క పవిత్ర నామాన్ని ఉచ్చరించినంత మాత్రముననే సమస్త అవరోధాలను దాటగలడు. అంతకు పూర్వం శ్లోకాల్లో చెప్పబడినటువంటిది కదా, ఆ భగవంతుని యొక్క నామము ఆయన భిన్నం కాదు అని. కనుకనే ఆ నామోచ్చరణకు అంతటి ప్రాముఖ్యత, అంతటి శక్తి కలిగిన భగవంతుడు, సాక్షాత్తు భగవంతుడు, ఆయన నామం వేరు కాదు కదా. సో కనుక నీ యొక్క పవిత్ర నామ ఉచ్చరణ జరిపినంత మాత్రముననే మానవుడు సమస్తమైనటువంటి అవరోధాలను దాటగలడు. అటువంటి నీకు మేము వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాము అంటూ ఆ బ్రాహ్మణులు విష్ణు భగవానుని తమ ఎదుటగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుని వారు అక్కడ ఉపస్థితుడై ఉన్నటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుని వారు కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఆ దక్షుడు తిరిగి కొనసాగిస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞమునందు ఇప్పుడు సాక్షాత్తు విష్ణు భగవానుడై ఉపస్థితుడై ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఇప్పుడు అక్కడ ఆ బ్రాహ్మణులు, ఋత్వికులు, సిద్ధులు వాళ్ళందరి యొక్క ధైర్యం వచ్చింది కాదు. ఎందుకంటే విష్ణు భగవానుడే ఇక్కడ ఉపస్థితుడై సాక్షాత్తు ఆయనే అక్కడ ఉన్నాడు. కనుక ఆ యజ్ఞము ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కొనసాగగలదు, నిర్విఘ్నంగా ఆ యజ్ఞము కొనసాగగలదు అని వారి యొక్క ధైర్యాన్ని పొంది ఇక వారు ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. సో దయతో మా ఎడ ప్రసన్నుడవగుము, నీ యొక్క పవిత్ర నామ ఉచ్చరణతోనే మరి మనుషుడు సమస్త అవరోధాలను దాటగలడు. మరి ఇప్పుడు నువ్వు ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ ఉన్నావు కనుక మమ్మల్ని అనుగ్రహించుము. సో నీ యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఈ యజ్ఞమును మేము కొనసాగించగలము, ఈ యజ్ఞము నిర్విఘ్నంగా కొనసాగగలదు అంటూ ఋత్వికులు ధైర్యాన్ని పొందినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామోచ్చరణ జరిపినంత మాత్రాననే ఈ భవబంధనాలన్నింటినీ కూడా దాటగలడు అనేటువంటిది మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ కలియుగంలో కేవలం హరే కృష్ణ నామ ఉచ్చరణమే మనకి ఈ భవబంధనాల నుండి, భవరోగం నుండి బయటపడేటువంటి మార్గం. అందుకే వాళ్ళంటూ ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, నీ పవిత్ర నామ ఉచ్చరణ జరిపినంత మాత్రానే అన్ని జీవులకు సర్వ విఘ్నాలు తొలగిపోగలవు. అటువంటిది ఇప్పుడు నీవు మా ఎదుట ప్రత్యక్షంగా ఉన్నావు అని వాళ్ళు పలికినటువంటి ఆ పలుకులను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దీనికి ఒక ప్రాధాన్యత ఉన్నది అని వాళ్ళు ఆ విధంగా అన్నారు. అంటే ఎందుకంటే దక్షుడు శివుడి ఎడ జరిపినటువంటి అపరాధము వలన ఆ దక్షుడు తలపెట్టినటువంటి యజ్ఞము శివగణం చేత విధ్వంసం చేయబడింది. చివరకు దక్షుడు కూడా సంహరించబడినటువంటి పరిస్థితి. సో అంటే ఆ యజ్ఞాన్ని శివ అనుచరులు మరి ఆటంకం కలిగించారు అంటూ పరోక్షంగా వారు
జరిపినటువంటి ఆ దాడిని గురించి, ఆ యజ్ఞాన్ని వాళ్ళు ఆపినటువంటి దాన్ని ఒక రకంగా విమర్శనాత్మకంగా వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే భగవంతుడు గో బ్రాహ్మణ హితాయచ అంటూ చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి, గోవులను బ్రాహ్మణులను సర్వదా రక్షించేటువంటి వాడు విష్ణు భగవాను. కనుక వాస్తవానికి ఆ శివ అనుచరులు, శివ అనుయాయులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యజ్ఞ నిర్వహణకు వాస్తవానికి ఎటువంటి ఉపద్రవమును వారు కలిగింపజాలరు. వాస్తవానికి తాత్కాలికంగా మాత్రమే ఆ దక్షుడి యొక్క యజ్ఞం అక్కడ ఆగిపోయిన తప్ప ఎందుకు ఎవరు కూడా ఆ విష్ణు భగవాను కొరకు చేసేటువంటి యజ్ఞాన్ని ఎవడు కూడా దాన్ని ఆపలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడే రక్షించినచో ఎవరునూ హాని చేయజాలరు, శ్రీకృష్ణుడే చంపగోరినచో ఎవరునూ రక్షణ వసగజాలరు అని తెలిపే ఒక సామెత ఉంది అని చెప్తారు. దీన్నే మనకి రాకే కృష్ణ మారేకే, మారే కృష్ణ రాకేకే అని చెప్తుంటారు. అంటే కృష్ణుడు ఎవరినైనా రక్షిస్తే అతన్ని ఎవడు కూడా ఏం చేయలేడు, ఎవడు ఏం చేయలేరు అని చెప్తారు. అలాగే మరియు ఎవరినైనా కృష్ణుడు చంపదలుచుకున్నట్లయితే, శిక్షింపదలుచుకున్నట్లయితే అతన్ని ఎవ్వడూ కూడా కాపాడేటువంటి అవకాశమే లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ సామెత ఉన్నటువంటిది. రాకే కృష్ణ మారేకే, మారే కృష్ణ రాకేకే అనేటువంటి ఒక చెప్తూ ఉంటుంటారు. కృష్ణుడు రక్షిస్తే అతన్ని ఎవడూ కూడా ఏమీ చేయలేడు, మరియు కృష్ణుడు శిక్షింపదలుచుకున్నట్లయితే లేదా చంపగోరదలుచుకున్నట్లయితే అతన్ని ఎవ్వడూ కూడా ఆ భగవంతుడి నుంచి కాపాడలేడు. మరి ఇక్కడ జరుపుతూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞము విష్ణు భగవాను కొరకు జరుపుతూ ఉంది కనుక ఆ యజ్ఞాన్ని పూర్తిగా ఎవడు కూడా ఆపలేరు అనేటువంటి భావనతో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ అందుకే దానికి ఉదాహరణలు కూడా మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు తలుసుకుంటే ఎవ్వడు కూడా ఆయనకు అడ్డురారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో, ఎందుకంటే ఆ విష్ణు భగవానుడి పైన ద్వేషాన్ని పెంచుకొని ఒక రకంగా అది భగవంతుని యొక్క లీలే అయినప్పటికీ కూడా, అంటే ఈ బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియచేసేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎవరు హిరణ్యకశిపుడు విష్ణుపై ద్వేషం, తన సహోదరుని హిరణ్యాక్షుడిని సంహరించినటువంటి కారణంగా, ఆ వరాహ అవతారంలో వచ్చి సంహరించినటువంటి కారణంగా ఆ విష్ణు పైన ద్వేషాన్ని పెంచుకుని ఆయన్ని సంహరిస్తాను, ఈ దేవతలందరినీ ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పేసి ఘోర తపస్సుని అతడు చేస్తాడు బ్రహ్మ కోసం. సో అనేక వేల సంవత్సరాలు తపస్సు ఆచరించినటువంటి ఆ హిరణ్య కశిపుడి యొక్క తపస్సుకు, ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఎవడు కూడా అటువంటి తపస్సు చేసి ఉండడు, అటువంటి భయంకరమైనటువంటి తపస్సును అతడు చేసి ఆ తపస్సుకు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై, ఎందుకంటే బ్రహ్మను గురించి చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు, అలాంటిది చాలా తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు బ్రహ్మ కోసం చేసినటువంటి దానికి బ్రహ్మ సంతోషించి వచ్చేస్తాడు. అక్కడికి వచ్చి ఆ హిరణ్యకశిపుడిని, నీ యొక్క తపస్సు చాలా గొప్ప తపస్సు చేసావు, నా గురించి నీ తపస్సుకు మెచ్చి నేను ప్రత్యక్షమయ్యాను, ఏం కావాలనో కోరుకో అంటే, మరి ఆయన ఏమి మంచి ఉద్దేశంతో కాదు కదా తపస్సు చేసింది. సో ఇక మరణమే లేనటువంటి వరం ఇవ్వమని అడుగుతాడు కదా. అప్పుడు బ్రహ్మ చెప్తాడు, ఎలా ఇవ్వగలను, నాకే మరణం ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన కూడా 100 సంవత్సరాలు, మన కాలమానం, ఆయన కాలమానం ప్రకారం ఆయనకు 100 సంవత్సరాలు, మన కాలమానంలో
తీసుకుంటే అది 311 ట్రిలియన్లు 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు వస్తుంది బ్రహ్మ. ఆ తర్వాత ఆయనే పోవలసింది. అందుకే అంటాడు, అది సాధ్యం కాదు నాయన, నాకే మరణం ఉంది, కాబట్టి అది కాకుండా ఇంకేదైనా కోరుకో అంటే, అయితే పర్వాలేదు అని అతి తెలివిగా జంతువుల చేత కానీ, మానవుల చేత కానీ, పగటి సమయంలో కానీ, రాత్రి సమయంలో కానీ, ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ, ఆకాశంలో కానీ, గాలిలో కానీ, అన్ని కానీలు పెట్టుకుంటూ ఆయుధం చేత కానీ, జీవ వ్యవస్థ చేత కానీ అంటూ, లేదా నిర్జీవమైనటువంటి దాని చేత కానీ నేను చంపబడద్దు అని చెప్తాను. సరే నాయన అని వరం ఇస్తాడు. కానీ మరి ఆ వరంతో హిరణ్యకశిపుడు ఏం చేస్తాడు? ఘోరమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు. వైష్ణవులందరినీ ఇబ్బందికరంగా చేస్తూ, చివరికి ఆ విష్ణునామ స్మరణ చేస్తూ ఉన్నందుకు తన కుమారుణ్ణి చంపడానికి ప్రయత్నం చేసి, ఇక చివరి సమయంలో తన భక్తుణ్ణి రక్షించుకోవడానికి ఆ భగవంతుడు నరసింహ అవతారంలో రావడం, అలాగే బ్రహ్మ ఇచ్చిన వరానికి ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా, అటు జంతువు కాకుండా, ఇటు మనిషి కాకుండా, అటు జీవం ఆయుధం కాకుండా, గోర్లతో, ఆ గోరు ఒక రకంగా జీవం ఉన్నటువంటిదే, మరొక రకంగా జీవం లేనటువంటిది. సో ఎందుకంటే గోరు పెరుగుతుంది కానీ దానికి సెన్సిటివిటీ ఉండదు కదా. సో అలా తన భక్తుడైనటువంటి బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరానికి ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా చేసేస్తాడు కదా. సో అంటే ఆ విష్ణు భగవానుడు సంహరింపదలుచుకుంటే, చంపగోరితే ఏ దేవత కూడా ఆయన నుండి రక్షింపలేదు. అలాగే మరొక ఉదాహరణ మనకి త్రేతాయుగంలో రావణాసురుడు గొప్ప శివభక్తుడుగా చెప్పబడేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే చాలా గొప్ప భక్తుడు అని చెప్తారు రావణాసురుడు శివుడికి, గొప్ప శివభక్తుడు. కానీ ఏమైంది? అతడు చేసినటువంటి ఆ దుర్మార్గమైనటువంటి పనుల వల్ల ఆ భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడు రూపంలో వచ్చి చంపగోరినప్పుడు ఎవడు కూడా ఆయన్ని రక్షించలేనటువంటి పరిస్థితి. సో ఎందుకంటే శివుడు కూడా ఆ ప్రయత్నం ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు విష్ణు భగవానుడు దర్శనం కాగానే ఇక మా యజ్ఞమునకు ఎటువంటి ఆటంకము ఉండదు. ఆ ఋత్వికులు, బ్రాహ్మణులు వారు ఆ ఉద్దేశంతో ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఆ విష్ణు తత్వాన్ని తెలిసినటువంటి వాళ్ళుగా బ్రాహ్మణులు ఆ భగవంతుని విష్ణు భగవానుణ్ణి కీర్తించడం అనేటువంటిది మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఇది మనము చూస్తున్నాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కానీ మీరేమైనా యాడ్ చేయదలుచుకుంటే